خوش آمدید. میں ہوں شیراز خان. آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان موضوعات پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں. ایک تو یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ کا خطرہ ابھی تک موجود ہے یا نہیں، جنگ ٹل گئی ہے. کشمیر سمیت تمام تر تنازعات پر بات اگر ثالثی تک پہنچ گئی ہے تو پاکستان کے پاس کون کون سے آپشن موجود ہیں جس پر ثالثی کی بات ہوگی، یا کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جن پر گفتگو ہوگی، اس بات کا جائزہ لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطی اس وقت جاری ہے. وہ سعودی عرب کے بعد یو اے ای میں پہنچے ہیں. اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، آج اپنے دوستوں سے پوچھیں گے کہ کیا مشرق وسطی میں فلسطین غزہ کا ایشو بھی شامل ہے یا نہیں، اور وہ پاک بھارت تنازعات میں یا تنازع میں کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں قریب لا سکتے ہیں. چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی کیا تفصیلات ہیں. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں، دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بات کریں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بھارت میں سخت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور ان کی جو تقریریں ہیں جو انہوں نے حال ہی میں سیز فائر کے بعد خطاب کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مزید ایڈونچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت کو جو پاکستان کی طرف سے پنچ ملا ہے یا ریٹیلیشن ملی ہے یا جوابی کارروائی اس کو ملی ہے جس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ بھارت پھر دوبارہ کوئی ایسی ہمت کرے گا. شاید ایسا ممکن ہو. پاکستان اور ہندوستان کے لوگ 76 سالوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مسئلہ صرف کشمیر ہے. کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان اور ہندوستان میں کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی یا تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. اس پر اپنے مہمانوں سے آج سوال کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اس پر دی جائے، اور حالات حاضرہ جہاں پر اب ہم موجود ہیں اس کی انسائٹ ذرا سٹوری کو سنیں. میرے آج معزز مہمانوں میں سردار نبیلہ ارشاد صاحبہ اسلام آباد میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. سربراہ ہے، چیئر پرسن ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور بڑی ووکل ہے، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اسلام آباد بیس ہیں. جاوید راٹھور صاحب تجزیہ نگار ہیں، بزنس مین ہیں، شکاگو ایلنائی اسٹیٹ سے انہوں نے میں جوائن کیا. میرے دوست کولیگ بلکہ آسم صدیقی صاحب واشنگٹن کے اندر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بہت سارے چینلوں پر، ٹی وی چینلوں پر اپیئر ہوتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا امریکہ میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر ہمیشہ اپنی رائے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ سعید علوی صاحب ٹی وی اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، لاہور سے مجھے جوائن کریں گے. پروفیسر رفیق بھٹی صاحب نیو یارک میں ہیں، وہ بھی کسی لمحے ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اگر مجھے الاؤ کریں آپ دونوں تو میں سردار نبیلہ ارشاد صاحبہ سے شروع کرتا ہوں. جی بالکل. آپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ کا سا ماحول ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ جنگ رک گئی ہے یا جنگ کا خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ اگر نریندر مودی کی تقریر یا اس کو جو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شراز صاحب. آپ ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز اور ہماری آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے، کشمیری تو پچھلے 76 سالوں سے ہندوستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور جہاں اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان تقریباً 4 فل فلج جو جنگیں ہیں وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر لڑ چکا ہے ہندوستان کے ساتھ. اور ابھی بھی جو ہے وہ جنگ بندی نہیں بلکہ فائر بندی ہوئی ہے، اور وہ فائر بندی کب تک چلتی ہے؟ کیونکہ ہندوستان کا جو حکمران اس وقت ہے وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا ہے، اور
जब भी आपने देखा होगा कि एक फाशिस्ट माइंडसेट का जो रूलर होता है वो अपने इक़्तिदार को जब अपने हाथों से जाते देखता है तो वो हर तरह का जो है ऐसा इक़दाम करता है जिससे कि इंसानियत का कत्ल होता है, जहाँ खून खराबा होता है, जहाँ ज़ुल्म होता है, जबर होता है। लेकिन वो चूँकि जब उसका अपना इक़्तिदार जा रहा होता है तो उसे इन सारी जो उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह जाती। तो बिल्कुल इस वक़्त जो सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी कश्मीरी कौम को जो कि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर हैं, जो आज़ाद कश्मीर में हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में हैं या ओवरसीज़ जो डायस्पोरा हमारा कश्मीरियों का है, मैं उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। और क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने जो है वो एक मिस एडवेंचर किया है, इस मिस एडवेंचर के नतीजे में खुदा न खास्ता बहुत बड़ा इंसानी जो अलमिया पेश आ सकता था। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने और हमारा चूँकि पड़ोसी मुल्क जो है वो चाइना है, उनके वसातत से हम सब ने मिल के हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने बिलख़ुसूस एयर फोर्स पाकिस्तान एयर फोर्स ने बड़ा मुँह तोड़ जवाब दे के हिंदुस्तान का जो इस खित्ते के अंदर जो एक जो था ना उसका ज़ोम था कि वो इस रीजन के अंदर जो है वो थानेदार है या एक बड़ा गैंगस्टर है या एक बड़ा गुंडा है और किसी न किसी हद तक उसको अमेरिका की शय हासिल थी, तो वो ख्वाब उसका चकनाचूर हो गया। और तमाम जो एलाई थे, हिंदुस्तान के एलाई थे, उन्हें भी सुबकी हुई और हिंदुस्तान के अंदर जो हुक्मरान फाशिस्ट है मोदी, उसके साथ साथ सारे हिंदुस्तानियों को इसकी सुबकी हुई है। नहीं, अब वो अगर यहाँ पे सारे हिंदुस्तानियों को तो शामिल ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अलग नजरियात रखता है, सारे हिंदुस्तानी ऐसे नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताया नबीला साहब, आप मुबारकबाद दे रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मुबारकबाद दे रहा है, पार्लियामेंट के अंदर आता है, 40 लोग सिविलियन शहीद हो जाते हैं, 13 पाकिस्तान अफवाज के जो जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। आप लोग मुबारकबाद देने में मसरूफ हैं। मुझे ये बताएं, ये जो खैरट्टा में लोग मारे गए या आजाद कश्मीर के LOC पर मारे गए या मकबूजा कश्मीर में मारे गए, आप लोग किस चीज की मुबारकें दे रहे हैं और वसूल कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान ने डिफेंड किया और बड़ा अच्छा डिफेंड किया, लेकिन उसकी जारियत को और अपनी मजलूमियत को तो शायद करें कि आप लोगों ने ये देखें जो खैरट्टा में कितनी अमवात होती हैं वो तो किसी काउंट में नहीं आती है। तो ये क्या, ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये कश्मीरी नहीं, ये भी इंसान नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है शिराज साहब। तो आपका तल्लुक भी तो, हमें आपका तल्लुक कश्मीर से है ना, आपका तल्लुक कश्मीर से है, तो आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप उन कश्मीरी को कोई नहीं समझती? निक्याल सेक्टर में लोग मारे गए, फरट्टा में मारे गए, बाकी चौक बिम्बर में मारे गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उन लोगों के मकान, और लोग माइग्रेट करके कहीं ना कहीं चले गए। अच्छा, मेरी अब आपने बात कर ली तो मेरी याद सुन लीजिए कि मुबारकबाद जो दे रहे हैं हम, ये इस चीज़ की दे रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है हिंदुस्तान की फाशिज़्म का शिकार है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने टारगेट करके पाकिस्तान को हिट किया था, उससे मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि बहुत बड़ा अलमिया हो सकता था। हमें बिल्कुल उन लोगों को जिनकी शहादतें हुई हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनकी के साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये मेरे आज़ाद कश्मीर के लोग आप समेत क्यों ये समझते हैं कि हम जो कश्मीरी हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग में हैं, जद्दोजहद में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारा एक कतरा भी खून का नहीं गिरेगा? ये नहीं, दुरुस्त है, हम चाहते हैं कितना गिराएंगे? सुनिए 76 सालों से तो कश्मीरी को हम ये 1 लाख लोग, 1 लाख तो शहीद हो गए हैं ना, 1 लाख लोग तो शहीद हो गए। हम ये चाहते हैं कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल निकले, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक राय दही, राय शुमारी और प्लेबिसिट का राइट मिले। उसी पे आते हैं, जरा किलिंग पे आ जाए, जरा जो अमवात हुई उसी पे आते हैं। जावेद राठौर साहब, सेम क्वेश्चन गो टू यू। मुबारकबाद है तो मैं आता हूँ वापस ऑप्शन पे आता हूँ, उसमें सालसी और उस पे आता हूँ, मैं अमवात की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो इंसानी जाने गई हैं
ان کے ساتھ بالکل ہماری ہمدردی ہے، لیکن بینگ مسلم ہمارے لوگ جو شہید ہوئے، ہم شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھتے، شہید زندہ ہوتے صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح انہی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بھی کشمیری یا پاکستانی نہیں چاہتا کہ کشمیر کے لوگ یا کشمیری جو سویلینز ہیں ان کی اموات ہوں، لیکن چونکہ ہم مودی کی فاشزم کا شکار ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا 1 لاکھ لوگ نہیں بلکہ پچھلے 76 سالوں میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں کشمیر کے خاص طور کے اوپر۔ جموں سے 48 کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ لوگ شہید ہوئے، 1 لاکھ پچھلے 76 سال سے مقبوضہ آبادی کے اندر لوگ شہید چلو ہوئے۔ ابھی آگے اسی بڑھتے ہیں طرح نا، سے لائن آف آتے ہیں نا. فوٹس کے اوپر جو اچھا لاٹھی چلو تھوڑی تعداد جی زیادہ کر لیتے ہیں، تھوڑی تعداد زیادہ کر لیتے ہیں، یعنی اتنے مرتے رہے ہیں تو ابھی کچھ مر گئے ہیں 100 کے قریب اور زیادہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آصف صاحب کے پاس جاتا ہوں. آصف صدیقی صاحب یہ فرمائیں کہ جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں 22 یعنی اپریل سے لے کر 10 مئی تک، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، میرا خیال ہے امریکہ ہی کا کردار ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے کبھی وہ اس طرف چلا جاتا ہے کبھی اس طرف چلا جاتا ہے. جب ہم نے پچھلے کئی ادوار میں دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے کووڈ کے بعد دیکھا کہ امریکن کی کوئی بات انڈیا نے نہیں مانی اور وہ رشیا سے تعلقات بڑھائے رکھا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے شروع میں تو بالکل کیجول لیا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں جو ہے اس کو جو ہے میرا خیال ہے کہ 20 سیکنڈ یا 1 منٹ سے زیادہ نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب رکنے والی نہیں ہے بلکہ شاید آگے اور بہت بڑھے گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا کا جو بھی سامان یوز کیا گیا اس سے فرانس جو ہے وہ ڈیمیج ہوا، رشیا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا. امریکہ نے کہا اس سے پہلے کہ ہماری کوئی چیز یوز کریں، اور وہ بھی پاکستانی جو ہیں افواج کے لوگ اس کو جو ہے جس طریقے سے انہوں نے رافیل گرایا اسی طریقے سے وہ گرا دیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو میں نے ایک طرح سے تجزیہ میرا یہ ہے کہ ٹرمپ جنگ نہیں چاہ رہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو. آپ نے دیکھا بھی اسلام آباد کے اندر، اس کے سعودی عرب میں جو ہے وہاں پہ ان کا کس طریقے سے استقبال ہوا، اور ایک ایسی شام پہ جو ہے پابندیاں ختم ہوئی. شام کے جو صدر تھے ان کو 1 دسمبر میں ان کے اوپر $1 کروڑ کا جرمانہ تھا، اور اب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا پازیٹیو وہ ہے. سعودی عرب کے ساتھ تقریباً $600 بلین کا معاہدہ، اور صرف 110 بلین جو ہے وہ دفاعی جو اسلحہ وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سعودی عرب خریدے گا. ثقافتی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں انہوں نے بھی آگے آ کے بہت کام کیا ہے سعودی عرب میں، اور وہ آئندہ بھی جو ہے اس پر جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں، اور ان کا دورہ ختم ہونے کے بعد ایک بڑا دونوں طرف سے جو میڈیا سے جو خبریں نکلیں گی وہ آپ دیکھیے گا کہ بہت اسٹرانگ جو تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات کی ہے، 50 سے زیادہ مسلم ممالک کی امریکی کانفرنس جو ہوئی ہے، یہ ایک بڑا انوکھا کارنامہ ہے. امریکی جو ہیں وہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کہ جائیں. آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ اسلامی ممالک کے تعلقات امریکہ سے جو ہے اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جس طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جہاز دیا جا رہا ہے. اس وقت ریس لگی ہوئی ہے کہ قطر زیادہ دیکھیں قریب ہے، میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ میرا کے زیادہ قریب ہے، سعودی عرب قریب ہے، کوئی جہاز دے رہا ہے، کوئی تحفے دے رہا ہے، کوئی لڑکیاں پیش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. اور جہاں تک امریکہ کا کردار پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھا، ہم نے سورہ صف کی آیت سے بنیان المنصوب سے ہم نے آپریشن فجر کی نماز کے بعد شروع کیا عربی زبان میں، اور ختم ہوا جا کر انگریزی زبان میں کہ ایک ٹویٹ آ گیا کہ آپ دونوں ہینڈز اپ کر لیں. یہ کردار تو انہوں نے بہرحال ادا کیا. بہرحال آپ کے پاس واپس آتے ہیں جاوید راٹھور صاحب کو مجھے لانا دیں. جو میں نبیلہ صاحبہ سے گفتگو کر رہا تھا سر
یہ اموات تو ہو رہی ہیں, آپ بھی ایل او سی کے بالکل قریب, بلکہ ایل او سی پہ رہتے ہیں, ابھی تو شکاگو میں ہیں. یہ جو شملہ معاہدہ ہوا تھا اس سے دستبرداری کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ثالثی کا اگر کوئی موقع آتا ہے تو پاکستان کے پاس آپشن کون کون سے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کے پاس جو آپشن, ورکیبل آپشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے اٹھایا جائے اور لوگوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے اینگل سے اٹھایا جائے کہ یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, اور وہ حق خود ارادیت جس کا اقوام متحدہ نے وعدہ کیا, دنیا نے وعدہ کیا ہے, تو یہ لوگوں کا حق ہے. لیکن ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی ہندوستان نے بڑی کامیاب ڈپلومیسی کی اور اس ایشو کو لوکلائز کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا بڑا اہم کام کیا. ایک تو شملہ معاہدہ کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ یہ مسئلہ مل جل کے دونوں ملک باہمی بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. اب ہندوستان کا مقصد اس میں یہ تھا کہ اس مسئلے کو ہم لوکلائز کر دیں, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے سے جان چھڑائیں, چونکہ اگر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تو لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں جائیں گے, تو لہٰذا ہم اس کو لوکلائز کر کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بنا کے کوئی پاکستان سے لین دین کر کے کوئی تقسیم کر لیں کشمیر کو. لیکن ظاہر ہے کہ کشمیر کے لوگ تو کشمیر کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک اینٹی کے طور پہ رہے, چاہے وہ خود مختار ملک بنے یا پاکستان کے ساتھ آئے, دونوں صورتوں میں کشمیر جو ہے وہ ایک اینٹی رہے, اس کی یگانگت جو ہے اس کی انٹیگریشن برقرار رہے. تو دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے, تو سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ اس ایشو کو ہیومینیٹیرین اینگل سے اٹھایا جائے, اور ابھی جب موقع ملا ہے, ابھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایشو جو ہے کوئی معمولی ایشو نہیں ہے, یہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ایشو ہے, بہت پرانا ہے, اور دونوں ایٹمی طاقتیں جو ہیں ان کے درمیان یہی ایشو جو ہے ایک بون آف کنٹینشن ہے. اور جب تک یہ ایشو موجود ہے اس وقت تک پورے خطے کے اندر نہ صرف امن قائم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے, بلکہ ایک جو پراسپیرٹی اور ایک امن آنا چاہیے وہ بھی, اس کا بھی امکان نہیں ہے. اور دونوں ملکوں کے اندر یہ جو انیماسٹی کی فضا ہے, ایکریمنی کی فضا ہے, مخاصمت ہے, یہ جاری رہے گی, جس کی وجہ سے وہاں نہ ترقی ہوگی, نہ زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, اور جو لوگ ہیں دونوں ملکوں کے وہ 30% سے زیادہ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی بلکہ غربت میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس ایشو کو اگریسولی پاکستان جو ہے دنیا بھر کے سامنے اٹھائے, اور اس کے لیے دوبارہ سے جو ہے نا ہماری جو پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے وہ ایکٹیو ہو, پالیٹیشنز ایکٹیو ہوں, اور کشمیر کے لوگ بالخصوص دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہ اس ایشو کو اٹھائیں, اور صرف اس وقت جو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں, حق خود ارادیت کی بات کریں. اگر جاوید راٹھور صاحب, یو سیڈ اٹ انف, اگر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو آپشن امپلیمنٹ ہوتا تو جنرل مشرف کہتا کہ یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں پرانی ہو گئی ہیں, انہوں نے 4-6 فارمولے بھی دے دیے تھے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میکسیمم ہے, سیلف جو ہے وہ زمینی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ نہیں, زمینی حقیقت کیا ہو رہا ہے, زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. جہاں تک مشرف صاحب کا فارمولا تھا, ان کے 3-4 آپشنز تھے, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہتر تھے. دیکھیں کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. اب 80 سال سے لوگ جو ہے وہاں آئے روز شہید ہو رہے ہیں, ان کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو وے فارورڈ ہونا چاہیے نا, آگے جانا چاہیے نا. ہم ایک شملہ معاہدہ سے دستبرداری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کشمیری اس مسئلے کا نمبر 1 فریق نہیں بن گئے؟ پہلے تو آپشن 2 تھے نا, یا پاکستان فیصلہ کرے گا یا ہندوستان فیصلہ کرے گا, تو کشمیریوں کا مطالبہ تو یہی تھا کہ وی آر نمبر 1, اس میں پارٹی ٹو ڈسپیوٹ ہے. دیکھیں اس سلسلے میں ایک تاریخی حقیقت ہے, جب یونائٹڈ نیشن کی پہلی ریزولوشن آئی تھی تو اس میں تینوں آپشن موجود تھے, لیکن جب دوسری ریزولوشن آئی تو اس میں تیسرے آپشن کو ختم کر دیا گیا, اور اس ختم کرنے میں ہندوستان کی جو کامیاب ڈپلومیسی تھی انہوں نے چکر دیا پاکستانی ڈپلومیٹ کو, اور انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کو ختم کرایا, چونکہ ہندوستان اس مسئلے کو لوکلائز کرنا چاہتا تھا. وہ
दो मुल्कों का एक झगड़ा बनाना चाहता था, जबकि पाकिस्तान जो है वो जो भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान की उसमें आ गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ठीक है 2 ऑप्शन, तो जिसका हमें नुकसान हुआ। अभी भी दुनिया तब हमें सपोर्ट करेगी जब हम ये बात करेंगे जी वहाँ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये फैसला लोगों को करना चाहिए। जब हम ये ये इसको तो झगड़ा कश्मीर के बनाएंगे दो लोगों को, मुल्कों का, कश्मीर के लोगों का, मुझे जब इसको मुझे दो मैंने मुल्कों का, अब सर बात दो खत्म होने मुल्कों का देना। तनाजा, दो मुल्कों का तनाजा नहीं है ये। जो DGISPR कह रहे हैं कि ये अभी दो मुल्कों का नहीं, ये इंटरनेशनल तनाजा है, बैन अवी तनाजा, ये दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहा। जब ये वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब कश्मीरी फरीक है और ये इंटरनेशनल मसला है। देखिए DGISPR कहें या ना कहें, कश्मीरी फरीक है और वो फरीक अव्वल है, और जब दो मुल्कों के तनाजे की बात होती है तो फिर दुनिया उस मुल्क के साथ खड़ी होती है जिसके साथ उनके ज्यादा मफादात वाबस्ता हों। तो लिहाजा हमें उस चक्कर से निकल के, वो एक हिंदुस्तान का एक चाल थी जिसके अंदर पाकिस्तान को फंसाया। बात असल बात यह है चाल नहीं थी, बल्कि 1970 में सर चाल नहीं थी। 1970 में पाकिस्तान जंग हारा हुआ था, कमजोर पोजीशन में था, उसने शिमला माहिदा कर लिया मजबूरन। जी उस वक्त तो कर दिया, लेकिन मायदा तो एक गुडविल के साथ किया गया था ना कि हम दोनों मुल्क जो है बातचीत के जरिए हल करेंगे, लेकिन उसके बाद तो हिंदुस्तान ने तो हल नहीं किया, हिंदुस्तान ने तो बात ही नहीं की ना, तो मायदा तो वो इफेक्टिव रहा ही नहीं, वो हिंदुस्तान ने खुद नेगेट किया उस मायदे को जब हिंदुस्तान ने उसके ऊपर कोई। लेकिन ये ना कहें कि सर, ये ना कहें आपके बकौल तो ये बिल्कुल जो है वो इरेलेवेंट हो गया था, लेकिन व्हेन यू अप्रोच योर सेनेटर्स ओवर देयर और कांग्रेसमैन, और हम इधर एमपीज को अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं हमारे असिस्टेंट करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मजबूर करें या हिंदुस्तान को मजबूर करें कि प्लेबिसाइड करवाए, तो वो कहते हैं जो फॉरेन अफेयर की लाइन है, या आप वाशिंगटन में बैठे हुए हैं आजम सिद्दीकी साहब, या आप कश्मीर सॉलिडेरिटी के चेयरमैन हैं, आपको पता होना चाहिए, ये कहते हैं कि वी स्ट्रेस दैट कश्मीर एंड पाकिस्तान शुड रिजॉल्व their issue or differences including Jammu and Kashmir issue bilaterally, दो तरफा करें। तो आप ये मुझे बताएं कि ये दो तरफा इसी वजह से था कि पाकिस्तान उस शिमला माहिदा में मौजूद था, अब शिमला माहिदा से निकल गया है, तो इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी मेडिएशन की जरूरत है और कश्मीरी खुद भी इस मसले को ले सकते हैं। अच्छा, मुझे नबीला साहब मैं 100% एग्री करता हूँ, थर्ड पार्टी मेडिएशन होनी चाहिए, यही एक तरीका है। आपस में तो मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मुल्क अपने जगह पे खड़े हैं, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात तो तभी आगे बढ़ेगी, मुझे नबीला से आगे ले जाएगा। अच्छा, मुझे नबीला से बात करने दें प्लीज। नबीला साहब ये बताएं कि हमारी तरफ की जो लीडरशिप है वो, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। हमारी तरफ की लीडरशिप जो है, दूसरी तरफ की लीडरशिप तो वो तो जेर अताब है, जेलों में है, कुर्बानियां दे रही है, यासीन मलिक साहब जेल में है जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की हामी है। उसके बाद जितने भी थे वो, उनके ऊपर तो क़यामत टूटी हुई है, उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी। 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक हो गया, 35A रिवोक हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। वहां की लीडरशिप तो, या लोग जो है वो तो बेचारे मारे जा चुके हैं या जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है, गुंतानामो बे बनी हुई है। लेकिन हमारी तरफ की लीडरशिप कोई दूसरी राय ले सकती है या किसी जगह कश्मीर के मसले को रिप्रेजेंट कर सकती है या डिफरेंस कर सकती है, यानी पाकिस्तान का जो नैरेटिव होगा उसी को ही लेके चलेगी, इसके अलावा और कोई राय नहीं रखने वाली है। शिराज साहब, एक तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि शिमला एग्रीमेंट से निकल गए, और शिमला एग्रीमेंट के बार बार एग्जांपल दे के लोग आपको भी ये कहते हैं कि जी आप आपस में, जो दोनों मुल्क हैं, आपस के मामला हल करें। तो यहाँ थोड़ा सा हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा और इंटरनेशनल लॉ का समझना होगा। देखिए, एक एग्रीमेंट की होता है दो मुल्कों के दरमियान, और एक फोरम है इंटरनेशनल फोरम है। तो जो बात दो मुल्कों के दरमियान हुई है, क्या उसको फोकियत हासिल होगी या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर की गई कमिटमेंट जो है उसकी कोई बाइंडिंग हैसियत होगी? तो ये जहां आपको कोई ये कहता है कि जी ये दो मुल्कों के दरमियान मामला है, तो वापस वो तो पुरानी बात होगी ना, अभी आ जाए ना, अभी यहाँ पर आ जाए ना, जो मैं आपसे आ रही हूँ कि ये एक तो ये चीज कन्विंस करें, क्योंकि आप बाहर के ममालिक में हैं, ओवरसीज में हैं, और आप सिविल सोसाइटी को एंगेज करें तो उनके साथ ये
उन्हें ये कन्वे करें। उन्हें क्या कहें, उन्हें क्या कहें, मेरी बात सुने नबीला, उन्हें क्या कहें कि कश्मीर को आजाद करवाकर कश्मीर को मकबूजा आजाद कश्मीर को आजाद करके हिंदुस्तान को दे दें या मकबूजा कश्मीर को आजाद करके पाकिस्तान में शामिल कर दें, उन्हें क्या कहें? उन्हें ये कहें कि ये कश्मीरियों से पूछें कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हाँ, ये पॉइंट है। मैं लीडरशिप भी अभी लीडरशिप पे आ गया, ठीक है, कश्मीरी हम क्या पूछेंगे, हमें पता हमें क्या बात करनी है और क्या एक्सप्लेन करना है, हमें ये पता है और हम कहते आए। असल मसला जो है लीडरशिप का, आजाद कश्मीर की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो सोई हुई है, उसका सिर्फ मतमा नजर सिर्फ इस्लामाबाद की मुजफ्फराबाद की कुर्सी होती है, उनका मतमा नजर कश्मीर नहीं है। वो लोग हम तो बात करते हैं। हाँ बस देखिए ना, वो तो फिर वो लीडरशिप में नहीं आते, उसकी डेफिनेशन में ही नहीं आते। हम ये कहते हैं कि मसला भाई हुकूमत उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है, तो लीडरशिप की डेफिनेशन में क्यों नहीं आते? वजीर आजम वो सदर वो सारे इख्तियारात उनके पास, वसाइल उनके पास। मतमाए नजर कुर्सी है, इख्तिदार है, मुजफ्फराबाद ठीक है, आ गया पॉइंट आ गया। ये इररिलेवेंट हो गए, ये इररिलेवेंट हो गए, कश्मीरी डायस्पोरा पे आ जाते हैं। मुझे आजम सिद्दीकी साहब ये बताएं, आप वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, कश्मीरियों के इवेंट कवर करते हैं, आपने देखा हुआ है इंटरनेशनल सतह पर कश्मीरी डायस्पोरा में इतना दमखम है कि वो इस तारीख को अपने हाथों में लें और किसी जगह जहाँ सालसी की बात आती है या कोई मैकेनिज्म तैयार करना या ऑप्शन की बात आती है तो वो ये काम कर सकते हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं? देखें, मैं काफ़ी अरसे से सालों से कश्मीर को जो भी कभी इंडियन एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर या वाइट हाउस के बाहर ज़्यादातर इनके प्रोटेस्ट होते हैं, मैं कवर करता रहा हूँ। मेरा ख्याल है डेड हो गई है अब, सॉरी टू से। एक कश्मीरी शादी में 500 कश्मीरी तो आ जाते हैं, लेकिन जब इंडिया के एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट का वक्त आता है तो 5 लोग नहीं आते। अभी लास्ट उसमें मैं गया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सॉरी टू से, कि 15 लोग भी नहीं थे, जिसमें 6 या 7 खाली थे। ये वाशिंगटन की बात कर रहे हैं? जी, मैं वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ। तस्वीरें तो बहुत लगता आती हैं, खबरें भी बहुत आती हैं। बस आपको वहाँ एक्चुअली सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आती हैं, डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट पोस्ट से। एक्चुअली जो कश्मीरी जो मैं देखता था आज से 10 साल पहले, कि कम से कम अच्छे खासे लोग नज़र आते थे, इंटरव्यू लेने में मज़ा आता था, मुख्तलिफ लोगों से आप इंटरव्यू लेते थे, टीवी पे चलते थे। अभी तो आपको नज़र ही सिर्फ, मेरा ख्याल है कि मैंने 1 या 2 देखे थे इस वक्त कश्मीरी। एक जुबैर साहब थे और एक मोहतरमा कहीं से आई हुई थी। वैसे वो कहाँ गए सारे कश्मीरी जो शादियों में नजर आते हैं लेकिन प्रोटेस्ट में नजर नहीं आते? और मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको वाशिंगटन की बात बता रहा हूँ। इसकी वजह वैसे बैसियत साफी, तो मैं बता, बैसियत साफी आपको क्या वजह नजर आती है? मेरा ख्याल है कि आपस में इतने ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि वो आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप या इनका कोई वो नहीं है कि जी हमें पहुंचना है या हमें आना है, 20 लोग एक मुकाम पे पहुंचे, 20 भी आ जाए ना तो मैं समझता हूँ वो बन जाती है। मैंने एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था इत्तेफाक से, वो भी इसके बाहर ही था, इंडियन एम्बेसी के बाहर। तो मैंने उसमें लिखा था कि 15 जर्नलिस्ट आए हैं और बाकी जो कुछ सिख आ जाते हैं हमेशा कश्मीर के प्रोटेस्ट में वो आए हैं, या चंद मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं होंगे कश्मीरी। प्रोटेस्ट के वक्त देखें हमारे यहाँ सहूलियत नहीं मिल सकती, हम जो है, मैं तो उबर लेके चला गया था क्योंकि मुझे पता था पार्किंग नहीं मिलेगी, तो मैं तो अपने पैसे खर्च करके मैंने उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कश्मीरियों को कभी वेदर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है, वर्किंग डे का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ना किया करें। शर्मिंदगी होती है हमें, फिर हम कुछ लिख भी नहीं सकते। मैं बताता हूँ इसकी वजह। जी राठौर साहब बताइए, मुझे भी समझ में आया कि क्या वजह है ऐसी। मैं सिद्दीकी साहब ये समझे कि शायद इख्तलाफात हैं। देखें, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का हामी हो, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का हामी हो, या कोई भी सोच रखता हो। इसकी असल वजह ये है। असल वजह क्या है? देखें, हम यहाँ से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जाते रहे, यहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए जिसमें हजारों लोग भी थे,
यूनिवर्सिटियों में गए, हर जगह गए, सब कुछ किया हमने, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये 5 अगस्त 2019 हुआ, उसके बाद जो हमारी जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी, वो इतनी गलत पॉलिसी थी, या जो हुकूमत थी उस वक्त, जो भी हुकूमत थी, वो उनकी पॉलिसी इतनी गलत थी कि उन्होंने जो सपोर्ट का वक्त था वो सपोर्ट नहीं की। उस वक्त वो वाहिद मौका था जब सारी दुनिया कश्मीरियों के हक में थी, लॉकडाउन की वजह से। भट्टी कश्मीर के साहब अंदर होल्ड का करें। मुसलमान, कश्मीर के अंदर का जो है हिंदू, कश्मीर के अंदर का सिख, सब यूनाइटेड थे। लेकिन जब हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ तो लोग मायूस हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो सब धोखा है, एक प्राक्सी, एक दूसरे को आप ये दिखाते हैं सारा कुछ, कश्मीर के मसले में सिंसियर नहीं है। जब ये लोगों ने महसूस किया तो उन्होंने कहा छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। मैं खुद जो हर मुजाहरे में होता था, मैं खुद पीछे हट गया। अब मैं कैसे जाके ख्वाह जो है वो अपना सर खपाता रहूं, जब मुझे पता है कि मेरे पीछे जो मुल्क है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिंसियर नहीं है। उनकी अपनी प्रायोरिटीज है, उनकी पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये जो है पाकिस्तान जो है वो अपना कश्मीर हमारी शाहरग है, कभी कहते हैं नहीं ये मसला तो आलमी मसला है, कभी लोकल मसला है। तो ये बहुत सारी कंट्रडिक्शंस हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, एक खास जो है स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इस वजह से कोई मुजाहरा करे भी तो क्या फायदा उसका? जवाब आ 10 होंगे या 20 होंगे या जवाब आ 5 गया होंगे, कोई फायदा नहीं है। सर, जवाब आ जी गया। पोज ले लें। मुझे ज्वाइन किया न्यूयॉर्क से प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब ने, जो खुद मकबूजा कश्मीर से ग्रेजुएशन करके आए, कई किताबों के मुसन्नफ हैं। प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा कि कश्मीर के हवाले से हमारे पास इस वक्त ऑप्शन क्या क्या है और अमेरिका इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बरादर जनाब शहराज खान जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया है। देखिए, 47 से अब तक हम ऑप्शंस पर ही वक्त भी जाया कर रहे हैं, वसाइल भी जाया कर रहे हैं और कश्मीरियों की जानों से भी खेल रहे हैं। अब ऑप्शन तो जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर तकसीम हुआ था तो ऑप्शन यही था कि रियासतें अगर चाहें तो हिंदुस्तान के साथ चले जाए, रियासतें अगर चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाए, रियासतें अगर चाहें तो अपना अलग वजूद कायम कर सकें। ये ऑप्शन तो शुरू से शुरू है, लेकिन नीयतें खोटी हैं, सोचें बिल्कुल गलत हैं। नहीं, सालसी का भट्टी साहब करंट पे आ जाए ना, ये तो तारीख है। सालसी पे आ जाए। सालसी के अब माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। बात जगह भी का तयन भी हो चुका है, शायद कतर में हो या दुबई में होंगे, या अबू धाबी में होंगे। मुज़ाकरात तो होने हैं, पाकिस्तान ने भी बैठना है, कश्मीरियों ने भी बैठना है। ऑप्शन बताएं कि क्या क्या है। वही अक़वाम मुत्तहिदा की पुरानी करारदादें हैं या कोई नया इसमें ऑप्शन पैदा किया जाए? किस तरह सालसी हो? क्या मैक्सिमम पाकिस्तान क्या मैक्सिमम चाहता है, कश्मीरी क्या चाहेंगे? इस हवाले से बताएं। जनाब वाला गुजारिश ये है कि करारदादें न पुरानी है और न फरसुदा है। जो करारदाद हकीकत पर मबनी है वो यही है कि फिर आखिर फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है। ये ऑप्शन उनका है। अगर तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एतमाद में लिया जाता है और कहीं किसी जगह कतर में होता है या सऊदी अरब में होता है या किसी और मुल्क में बैठ के बात चलती है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि कश्मीरियों की नुमाइंदगी कौन करेगा। अगर तो हमने नुमाइंदगी अपनी पसंद के लोगों की करनी है तो फिर यूं समझ लें कि हम टाइम जाया करेंगे। पहले ये तय करें कि कश्मीर की नुमाइंदगी कौन लोग करेंगे। अगर तो कश्मीर की नुमाइंदगी कश्मीर के हकीकी जेन्युइन जो उनके जज्बात हो, अहसासात हो, ख्यालात हो, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग आएंगे तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सर, सारी क़यादत आपके सामने है, दूसरी तरफ की क़यादत ज़ेरे ताब है, जेलों में है, और आज़ाद कश्मीर की सियासत भी आपके सामने है। मुझे जरा इजी करें मामलात को। किस तरह होगा सर? कौन करेगा? ये इसी तरह होगा जैसे कि देखिए, मैं शक नहीं करता पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारों पर। जैसे कि हमारे ISPR के जनाब जो जनरल साहब, उन्होंने बहुत बात में अंदर से तो नहीं कह सकता उन्होंने क्या सोचा हुआ है, लेकिन बज़ाहिर हम तो देख के ही बात करेंगे ना, अंदर की बातें मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है कि ये एक एक्सटर्नल मामला है।
एक्सटर्नल मामला यह है कि ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान का कोई जाती या उनका कोई दो मुल्कों के दरमियान का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। और इंटरनेशनल इशू को इंटरनेशनल सतह पर किसी न किसी की वसातत से या किसी न किसी की वो जो मीडियाकरी है, यानी कि उनके तवसत से ये हल होना है। तो हम ये चाहेंगे कि रियासत के लोगों को उनकी राय को, जेन्युइन राय को मालूम करके ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। मेरी जाती मेरी विशफुल थिंकिंग है आपकी, और मेरी भी यही राय है कि ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे तो रेफरेंडम वाली बात नहीं होगी, ये कुछ ले दे कर भी मामला हल होगा। और इसके लिए कश्मीरियों ने कोई तैयारी नहीं की है, आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं। अलबत्ता अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जाएंगे तो वो मसला भी मुझे नहीं लगता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना टाइम है कि वो सारा कुछ करे। बहरहाल आप साथ में रहे, मुझे आसिम सिद्दीकी साहब जो वाशिंगटन में बैठे हैं उनसे जरा पता करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप पर क्या, ये अमेरिका पर क्या एतमाद कर सकते हैं साथी के हवाले से? आसिम साहब, आपके पास चॉइस कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी इंडिया के हवाले से बात आई थी कि जी वो एप्पल कंपनी के सीईओ से वो कह रहे थे कि आप अपना ये जो एप्पल का है ये अब वहां से भी आप उठाएं, इंडिया से भी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मैक्सिमम टैरिफ उसने लगाया हुआ था हमारी गुड्स के ऊपर, अब वो कह रहा है कि विदाउट एनी टैरिफ आप यहाँ कर सकते हैं, 0%। लेकिन आपने करने की जरूरत है, इंडिया शुड लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, चॉइस नहीं है तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर आपस में बैठते हैं तो पाकिस्तान को अपने कार्ड किस तरह खेलने चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें आप पाकिस्तान ने जो इंडिया सॉरी अमेरिका कहता रहा, पाकिस्तान उसको मानता रहा उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका ने कहा। लेकिन अमेरिका की बात मोदी सरकार ने नहीं मानी। वो अपने उसमें इस तरह वो थे, और जिस तरह की उनकी प्लानिंग थी, और जिस तरह के पाकिस्तान से अंदर घुस बैठिए जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो सोशल मीडिया है, उन्होंने शायद मेरा ख्याल है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि शायद सोशल मीडिया पे जो कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तान की हकीकत वही है। वहां पर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पब्लिक में जबरदस्त किस्म की लड़ाई है। और जो है हम जब जाएंगे तो बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान पे हमला करेंगे, और जो लोग और हमने अगर 4-5 जगह पर जो है सही मानों में मिसाइल दाग दिए तो पाकिस्तान की आवाम भड़क जाएगी और एक अफरा तफरी हो जाएगी। उनकी सारी सोचें जो थी वो पाकिस्तान की आवाम ने खाक में मिला दी, और वो पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से फौज के साथ खड़ी हो गई, तो वो भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले 3 साल से जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की फौज को बाकायदा टारगेट किया जा रहा था, देखें किसी भी आज एहसास हो गया होगा पाकिस्तानियों को भी कि फौज किसी मुल्क में कितनी जरूरी है। और मैं भी, आप यकीन करें, कुछ चीजें मेरे भी लिए भी सरप्राइज थी कि जिस तरह एयरफोर्स, इंटरनेट का उन्होंने ये शिकस्त हर जगह से दी है। इन्होंने साइबर शिकस्त भी इंडिया को दी है, जो कि इंडिया समझ रहा था कि दुनिया में इनसे अच्छे आईटी से रिलेटेड लोग नहीं होंगे। उन्होंने वहां पर भी आके बताया कि नहीं जी, हम आपके मिसाइल हवा में ही जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो साइबर का जो हमला था उसको भी इन्होंने वो किया, बल्कि साइबर जो अटैक किए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक किया, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेगा कश्मीर का मामला, जो कि 2019 के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि ये खत्म कर दिया था, ये दोबारा उठा है और इंटरनेशनली सतह पर उठा है। और मेरा ख्याल है शायद आप लोग मुझसे एग्री करें कि ये जब नेक्स्ट कोई बात होगी तो हम देखेंगे कि वाकई जो ओवरसीज कश्मीरी हैं वो एक दफा फिर ये आवाज उठाएंगे, क्योंकि 370 के बाद जब पार्लियामेंट में बैठ के ये कहा गया था कि 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है शाह महमूद कुरैशी ने, तो मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा ये मिली भगत है। इमरान खान को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी कि इंडिया जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो हमारा है वो हमारा है, और इमरान खान ने इस बात पे एक्सेप्ट किया था। यही वजह थी उन्होंने कहा था कि जनाब एलओसी पे कोई नहीं जाएगा, और वही जुम्मे के दिन मतलब इतनी बेवकूफाना किस्म की हरकतें की थी। और अब आप देखेगा कश्मीर का ये मुकदमा इंटरनेशनली सतह पे ट्रंप के भी कहने पर
جس پہ آگ لگی ہوئی ہے پورے انڈیا کے میڈیا پہ کہ ٹرمپ نے کشمیر کا نام کیوں لیا, کشمیر سے ٹرمپ کا کیا تعلق ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ چیزیں دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گی, کب ختم ہوں گی اس کا ہمیں نہیں پتا, لیکن دوبارہ سے چیزیں سٹارٹ ہو جائیں. آصف صاحب 2019 میں عمران اور باجوہ کی گٹھ جوڑ تھا, وہ 370 ختم ہوا, مقبوضہ کشمیر کا کو انہوں نے یونین ٹیریٹری قرار دے دیا. اب مجھے ایسا نہ لگے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ایسا کر بیٹھے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو عوام کہیں ہو رہا ہے, نظام کہیں ہو رہا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی عوام نے یونیفیکیشن دکھائی ہے. بٹی صاحب آپ کا رسپانس چاہوں گا میں اس کے اوپر. دیکھیں جی, آپ کے خدشات بجا, لیکن شاید میں کچھ اور امبیشیس ہوں یا مجھے کچھ کشمیر کے ساتھ قدرتی طور پر کوئی نسبت ہے یا میں خوش فہمی کا شکار ہوں. ایک بات کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر بالخصوص انڈو پاک ریلیشنز میں یہ جو کشمیر ہے یہ بہت اسٹریٹجک بھی ہے اور بہت نازک مسئلہ بھی ہے, اور دونوں ملکوں نے اپنی اکانمیز کو, اپنی سیاست کو, اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. اب مزید یہ کھیل بند ہونا چاہیے. اچھا حل کیا ہے سر, حل کیا ہے؟ جی حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیں یار, ان کو کیسے کیا کریں, وہ ریفرنڈم جیسے دیکھیں ابھی روایت کسی بنیاد پر ہی ہوا ہے نا. ٹرمپ نے ویسے تو نہیں کہہ دیا, ٹرمپ کا اپنا کوئی پروگرام ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے, اب میں جاوید راٹھور صاحب سے پوچھتا ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا. جاوید صاحب راٹھور صاحب کیا حل کیا ہے جی سر, حل پہ آ جائیں, واٹ از دا سولوشن؟ جی جیسے بٹی صاحب نے کہا واضح سیدھا حال ہے کہ ایشو شوڈ بی ریفر ٹو کشمیریز, وہ ڈیسائیڈ کریں, وہاں ریفرنڈم ہو, یہ اس کا فیصلہ کشمیری کریں. اگر آپ تقسیم کرنا شروع کریں گے, ہندوستان کہے گا یہ مجھے چاہیے, پاکستان کہے گا یہ مجھے چاہیے, وہ اس کو چاہیے, وہ اس کو چاہیے, یہ تو مسئلہ کمپلیکیٹ ہوگا. تو اس کا واحد حال یہ ہے کہ کشمیریوں پہ چھوڑا جائے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, ان کو موقع دیا جائے. اگر وہ فیصلہ الٹیمیٹ حل کرتے ہیں, یہی ہے. ہماری طرف جی والے اگر فیصلہ کرتے ہیں, ادھر والے بھی اور ادھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, تو کیا پاکستان ہندوستان قبول کر لیں گے؟ جو بھی آپشن تو نہیں فیصلہ ہے. کریں سب کو قبول کرنا چاہیے. لاجیکل بات یہی ہے کہ سب کو قبول نہیں, کرنا چاہیے. لاجیکل تیسرا آپشن ہی نہیں ہے سر, تیسرا آپشن نہیں ہے, ایک ہی دو آپشن ہے, یا بی ود انڈیا اور بی ود پاکستان. دیکھیں وہ آپشن جو ہے وہ کوئی قرآن کے لفظ تھوڑے ہی ہیں, وہ لوگوں کی, آپ لوگوں کے اس کو دیکھتے ہیں نا, لوگ کیا چاہتے ہیں, اس وقت کیا چاہتے تھے لوگ, ابھی کیا چاہتے ہیں, وہ ابھی سچویشن کیا ہو گئی ہے, سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے. نبیلہ صاحب کیا حال کیا ہے, وہ جنرل مشرف نے کہا تھا ہم دونوں ملک اس کی جوائنٹ کنٹرول کرتے ہیں, آپ اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ ورکیبل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر جو ہے پلیبسٹ ہو, فری اینڈ فیئر پلیبسٹ, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے باہر جانے کی بات آج نہیں کر سکتے. ادھر بی ود پاکستان اور بی ود انڈیا, خود مختاری کا تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل نہیں, اس میں تیسرا آپشن اس وقت نہیں ہے. جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, آپ اگر اس سے نکل کے کوئی نئی بات آج کریں گے تو آپ کے لیے کوئی وائبل نہیں سچویشن. کشمیریوں کو پھر اگلے 70 سال کے لیے مزید تیار ہو جائیں پھر مار کھانے کے لیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا میرا جواب آپ تینوں نے اس پر ایگری کیا, آپ تو لیڈر ہیں, میرے جواب پر, میرے سوال پر آپ تینوں نے ایگری کیا کہ خود مختار کہیں آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ادھر والے کشمیری یہ فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں میجورٹی, تو آبادی کا جو تناسب بگڑا ہے ہندوستان کے اوپر اندر, جو جغرافیائی طور پر 2019 کے بعد جو ہم نے کچھ نہیں کیا, وہاں مختلف شہروں سے لا کر ہندو آبادی کو مسلم آبادی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو پھر آپ کے پاس آپشن لمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا. پھر دیکھیے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو کشمیری لیڈرشپ وہاں پہ جیلوں میں بند ہے, انہیں جیلوں سے باہر نکالا جائے. اور اس کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے تو شاید اتنا کام نہیں کیا, لیکن وہاں کے جو اسکالرز ہیں, وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے وہاں پہ اپنا یہ ڈیٹا کلیکشن کا کام خاصا کیا ہوا ہے. UNHCR کی رپورٹ جو ہے وہ ایک شائع ہوئی تھی پچھلے میرے خیال میں 2014 یا 15 کی, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں وہ ساری کی ساری ڈیٹیل موجود ہے. انڈیا نے جو نئے لوگ لا کے آباد کیے ہوئے ہیں
हम उनकी हक खुदरादियत की बात नहीं कर रहे, हम कश्मीर में बसने वाले चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है या बुद्ध है, उन तमाम लोगों की हक खुदरादियत की स्टेट बात करते हैं सब्जेक्ट की जो बात कि करें, ठीक है, 1947 से। स्टेट सब्जेक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। मुझे आसिफ सिद्दीकी से कुछ कहना चाहिए जी। अच्छा, देखें, मेरे यहाँ पे कई कश्मीरियों से बात हुई, मैंने मकबूजा कश्मीर के जो लोग थे जो इंडिया साइड के थे, वो कहते हैं कि जनाब हमें कोई वहाँ पे वो नहीं है, बस हम चाहते हैं कि इंडियन फौज वहाँ से चली जाए, हमें इसका कंट्रोल मिल जाए, जब हमारे पास लोग ज्यादा हैं तो हमारे एमपी एमएनए जो भी उनका वो एक प्रोसेस होता है, वो हमें यहाँ पे जीने का, आजाद जीने का की इजाजत होनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि नहीं जी वो एक ही आजाद मुल्क हो गईएगा, वो वहां पे कहते हैं बस हमें जो है ना ये हर चौकियों पे इस पे हमें आजाद छोड़ा जाए। तो मेरा ख्याल है कि हल्के हल्के अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना देखें ये तो एक भी हकीकत है, ना वो इंडिया छोड़ेगा ना पाकिस्तान छोड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको उस तरह ये जैसे तो पाकिस्तान के अंदर हमें आजादी है, ये बैठ के तो जितनी ये बात आजादी नहीं मेरा करनी ख्याल है चाहिए कि ना कश्मीरियों इंडिया को छोड़ेगा ना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान है। छोड़ेगा। तो बीइंग कश्मीरी हमें चाहिए कि हम ये अपनी जो ओपिनियन जो बिल्ड करें कि हमारा जो बुनियादी मसला है, हक खुदरादियत का मसला है, उसके ऊपर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी दुनिया कायल है कि ये कश्मीरियों की हक खुदरादियत का मसला है, और इनको जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर हुई हुई हैं उसके मुताबिक इनको इनकी हक खुदरादियत का मौका दिया जाए ताकि वो लेकिन फैसला कर नबीला सकें साहिबा, क्या करना ये है। और नबीला इसको साहिबा ये सिंगल जो है, सिंगल आउट करके किसी नबीला एक बंदे को नबीला देखा जाए, साहिबा हर एक की राय सुने, डिफरेंट हो सकती है। नबीला साहिबा बटी ये साहब तो जी, वहां बटी पे साहब जी जरा कश्मीरी जो रहते हैं ना उनको डिसाइड करना है, ना कि ओवरसीज कश्मीरियों को डिसाइड करना है। हर चीज में ओवरसीज कश्मीरी क्यों आ जाते हैं? हर जगह ओवरसीज। मेरा ख्याल है कि जो वहां पे उस जमीन पे इस वक्त रह रहा है वो डिसाइड करें कि इस वक्त कहाँ है। सही। ये ओवरसीज कश्मीरियों को कोई राइट नहीं है अगर कि वो यहाँ अमेरिका और यूरोप से बैठ के डिसाइड करें बटी साहब कि से हमें लेना बताएं, चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम ये भट्टी नहीं कह साहब, रहे एक तो हम एस्टैब्लिश ये ये नहीं हुई कह कि रहे कि सिर्फ कश्मीरियों ओवरसीज को कश्मीरी को, मुज़ाकरात में हम ये कह रहे हैं नबीला कि हर कश्मीरी प्लीज प्लीज पॉइंट आने देना, सबका बारी बारी बोले। भट्टी साहब, एक चीज तो सामने आ गई कि कश्मीरियों को दे आर पार्टी टू डिस्प्यूट। नंबर 2 के सालसी होगी, हमने अमेरिका की इंटरवेंशन को डिस्कस कर लिया। अब आसम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, उनका सारा सिस्टम जाम किया, राफेल त्यारे मार गिराए, कामयाबी हुई। नो डाउट हम लोग पाकिस्तानी कश्मीरी सब मुत्तहिद भी हो गए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हो गए। बात सालसी तक पहुंच गई है अगर, तो चीन की अमलदारी को आप किस तरह देखते हैं? चीन सालसी में किस तरह शामिल हो सकता है? पाकिस्तान का मुतालबा होना चाहिए नंबर 1 कि चीन के बगैर ये सालसी नहीं होगी। आप इस चीन की इंटरवेंशन को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, चीन के इंटरवेंशन के हवाले से मैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब का ताजा तरीन स्टेटमेंट आपको बयान करने लगा हूँ। वो कहते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि तुम्हें पाकिस्तान वाला कश्मीर नजर आता है लेकिन चीन वाला कश्मीर नजर क्यों नहीं आता? चीन के पास कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं और वो उन इलाकों को भारत खबरी खामोशी से सरेंडर कर रहा है। भारत एक मुजरमाना काम कर रहा है। और जैसे आपने कहा जी कि थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप करारदादों के बीच में देखें, फिर आखिर जो बाल है वो कश्मीरियों के कोर्ट में जाता है। वो अगर मुस्तकिल में अपना कोई इलाहा करना चाहते हैं, ये चीन पे आ जाए सर, चीन पे आ जाए, ये डिस्कस हो गया, चीन पर आ जाए। लेकिन चीन जो 1963 में पाकिस्तान के साथ एक वादा किया हुआ है, उसमें चीन ने लिख के दिया हुआ है, और अयूब खान का और चीन के वज़ीर खारजा का अपने दाखिला था, उनका वादा है कि जब भी कश्मीर का फैसला होगा हम अपना इलाका कश्मीरियों के सुपुर्द कर देंगे। सही। अच्छा, चीन और भारत के दरमियान एक तनाजा खड़ा हुआ है, मैं अपने जितने भी नाजरीन है उनको सुनाता हूँ। चीन और भारत के दरमियान तनाजे का मरकज शमाल मशरकी रियासत और अरुणाचल प्रदेश है। चीन जिनगान जनूबी तिब्बत करार, जिसे चीन जो है वो जनूबी तिब्बत जनूबी तिब्बत करार देता है, इसका नाम तब्दील करके जिनगान रखा है। मई 2025 में, 13 तारीख की बात कर रहा है, चीन ने इस इलाके के 27 मकामात के नाम तब्दील करने की कोशिश की। भारत ने सख्ती से इसे मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल करार दिया है। ये 5वां मौका है कि जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नाम तब्दील करने की कोशिश की है। भारत ने
خبردار کیا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نام تبدیل کرنے کی کوشش کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ فوجی دستے چین کے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن بھارتی سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ چین کی فوجیں سرحد پر موجود ہیں اور وہ اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان بہت بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ آخری سوال ہے عاصم صدیقی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ اس وقت مشرق وسطیٰ کا ہو رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اگر بریفلی بیان کر دیں تو پلیز۔ اس میں جو اسلامک کنٹریز کے قریب آنا چاہ رہا ہے صدر ٹرمپ جو ہیں، وہ جو ایک لڑائی جھگڑے جو اس طرف ہو رہے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ثالثی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان مملکوں میں ریفیوجیز کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں وہ جا رہی ہے۔ تو ٹرمپ کا جو میرا اپنا جو میں یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں، جو چھوٹی موٹی جو خبریں ہوتی ہیں، ان کو وہاں پہ وہ حالات دیں تاکہ یہ جو سیرین ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں دوسرے ممالک میں موجود ہیں، وہاں پر جو ہے اب ہر جگہ جو ہے نا حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک پیج میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروباری، یہ جو ہے نا ٹرمپ بڑا کاروباری آدمی ہے، یہ ہر جگہ ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیں سعودی عرب سے $600 بلین کی وہ لے کر آیا ہے، جہاں جاتا ہے یہ وہاں پر جا کے کاروبار کر آتا ہے۔ تو یہ کاروباری آدمی اور اس کے مقاصد بھی وہی ہیں، جس طرح کے کانٹریکٹ یہ کر آیا ہے، اور آپ یقین کریں ابھی یہ جو اور ممالک میں جائے گا یا جا رہا ہے، یہ ہر جگہ سے بلینز آف ڈالر کی جو ہے بزنس لے کر آئے گا۔ جاوید راٹھور صاحب، سیم کوشچن۔ جی میرا خیال ہے یہ اس سے تو میں اتفاق کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہے، کاروباری آدمی ہے، اور ویسے بھی امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے ان کی اکانومی کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ ایسی پالیسیز اپناتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو، چاہے وہ آئل کے حوالے سے ہو یا جس طرح یوکرین میں انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ہو۔ تو یہی وہ چیز جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اپنا ایران کے حوالے سے بھی کچھ پابندیاں وغیرہ، ایران کے بارے میں بھی کوئی پابندیاں وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن چونکہ اصل میں ایران اور جو اسرائیل کی ہے آپس میں، اس کی وجہ سے مشکل لگتا ہے، چونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے کافی خلاف ہے، اور اسرائیل اندرون خانہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور انڈیا کو بھی اسی لیے سپورٹ کر رہا ہے، اور یہی چیز ایک پاکستان کے آڑے بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی مدد جو ہے وہ ہندوستان کے پلڑے میں ہے، پاکستان کے پلڑے میں نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید راٹھور صاحب، شکاگو سے انہوں نے جوائن کیا تھا۔ عاصم صدیقی صاحب پہلی دفعہ میرے پروگرام میں شامل ہوئے۔ واشنگٹن سے پروفیسر رفیق بھٹی صاحب، نیو یارک سے سردار نبیلہ ارشاد نے مجھے جوائن کیا تھا۔ اسلام آباد سے آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے سننے والوں کا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر کرے، اور آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے، اور پاکستان اور ہندوستان کے